السلام علیکم۔ تلخ و شیریں کے ساتھ جاوید شاہ بین الاقوامی صورتحال پہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت فلسطین کے اندر جو قضیہ چل رہا ہے، اس وقت فلسطین میں ظلم و بربریت کا جو اسرائیل نے بازا گرم کیا ہوا ہے، اور اسرائیل جس طرح مظلوم فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اس کی ہم سب سے پہلے مذمت کرتے ہیں، اور تمام عالم اسلام کے جو لوگ ہیں بلکہ انسانی حقوق کے جو علمبردار ہیں ان سب کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اس طرح کی یہ جو سیاست ہے، یہ سیاست ہے، مگر سیاست کے ساتھ ایک زمین کا مسئلہ بھی ہے اور دوسرے ایک اسلامی کا۔ فلسطین کی جو سیاست ہے یہ آج سے نہیں چل رہی ہے، پیپلز پارٹی کے دور سے چل رہی ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی بتایا تھا، پچھلے ویلاگ میں بھی، اور آج بھی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سیاست تنظیم آزادی فلسطین نے شروع کی، پی ایل او نے، جس کے یاسر عرفات سربراہ تھے۔ انہوں نے وہ سب کچھ اسرائیل میں کیا جو آج ایک کوئی عسکری تنظیم کرتی ہے، مگر جب پی ایل او والے یہ سیاست کر رہے تھے اس وقت یہ سیاست قوم پرستانہ تھی، یعنی کہ جتنے فلسطینی تھے وہ قوم پرستی کی سیاست کرتے تھے، اور ایک سیکولر مائنڈ کے لوگ تھے۔ وہ سیکولر مائنڈ کے لوگ، لیبرل قسم کے لوگ تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں دروزی بھی تھے، اس میں جتنے بھی فلسطینی مختلف فرقوں کے تھے وہ اپنی زمین کو آزاد کرانا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے جا کے وہاں اسرائیل میں کارروائیاں کرتے تھے، اور وہ گوریلا کارروائیاں کرتے تھے۔ اچانک دھماکہ کر دیا، اچانک یہ ہو گیا۔ لیلا خالد اور بڑی بڑی ایسی مجاہد عورتیں تھیں جو میدان میں آئیں اس وقت۔ اتنی انہوں نے کارروائی کی۔ اسرائیل ایک اس زمانے میں اتنا تگڑا ملک نہیں تھا، کمزور تھا۔ بہرحال امریکہ اور فرانس، برطانیہ اس وقت بھی سپورٹ کرتے تھے، مگر انہوں نے اقوام متحدہ سے رجوع کیا کہ بھائی اس تنظیم کو روکا جائے۔ اس تنظیم کے اوپر پاکستان اور دوسرے ممالک کا ہاتھ تھا اس زمانے میں۔ پاکستان میں فلسطینیوں کو بڑی جگہ ملتی تھی، اور جاسم عبد الرحمان اور یہاں بڑے بڑے فلسطینی رہنما پاکستان میں رہتے تھے۔ پاکستان تھے مجاہدین، جس طرح آج کل لوگ جاتے ہیں اسی طرح پاکستان کے اس وقت جو لوگ تھے، نوجوان جاتے تھے۔ اس میں بہت سارے پاکستان کے قداور شخصیات کے صاحبزادگان ہیں، جس میں شاہ نواز بھٹو نے بھی حریت پسند کی تحریک جو تھی فلسطینی، اس میں حصہ لیا تھا۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ تحریک چلتی رہی، اور انہوں نے اپنے جو میراث لی اقوام متحدہ میں، ان کو جب تسلیم کیا فلسطین کو کہ فلسطین ایک سرزمین ہے اور اس پہ قابض ہے اسرائیل، اور فلسطین کو فی الحال جس علاقے میں وہ رہتے ہیں مغربی کنارے میں، اس میں ان کو ایک جگہ دے دی جائے، اور فلسطین اتھارٹی کی حکومت قائم کر دی گئی۔ یاسر عرفات اس کے سربراہ رہے۔ اس حکومت کے اندر تمام لوگ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے وہ اس میں شامل تھے۔ پھر ہوا کچھ یہ کہ اس کے بعد امریکہ کے جو اسلامی تنظیمیں جو امریکہ کی دشمن تھیں وہ میدان عمل میں آ گئیں۔ اخوان المسلمین جو مصر میں تحریک تھی، جو جیت کے آ رہی تھی، اخوان میں ایک بڑی پارٹی تھی اسلامی تحریک، جو مصر میں اسلام کی تحریک تھی، اسلام کے پھیلانے کے لیے۔ مصر میں اس کو دبایا گیا۔ اس وقت کے جنرل انہوں نے اس کو لوگوں کو پھانسی کی کڑی سزائیں دی، اور ان کو سزائیں عدالت سے دے کے ان کو تیک کر دیا اس پارٹی کو۔ اخوان المسلمین کا لیڈر کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، اور یہاں ان کا جو لیڈر تھا علی یاسین، جو معذور تھا، جو حماس کی شاخ چلا رہا تھا اس میں سے، اس کو ایک میزائل کے حملے میں اسرائیل نے مار دیا۔ حماس جب یہ آئی تو پی ایل او کے ساتھ ان کی نبرد ہوئی، اور آپ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں پی ایل او اور تنظیم آزادی فلسطین حماس کی آپس میں جھڑپیں بھی ہوئی، ایک دوسرے کے لوگ بھی مارے، یہ لڑے بھی آپس میں، حالانکہ دونوں مسلمان تھے، اسلامی کہا تو فلسطینی کاج کے لیے لڑ رہے تھے۔ مگر جب سے امریکہ مخالف عسکری تنظیموں نے اس میں حصہ لیا، اور اس کار میں حماس آ گئی، حزب اللہ، یہ امریکہ کے مخالف، ان کو ان ممالک نے سپورٹ بھی کیا جو امریکہ کے مخالف ہیں، جیسے ایران، شام، اس طرح کے مخالف جو تھے، سوشلسٹ ممالک جو تھے، جو سوویت یونین کے ساتھ ہوتے تھے ماضی میں۔ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد انہوں نے ان کو، یعنی کہ مطلب امریکہ کے مخالف میں کچھ اس میں ایسے گروپ پیدا ہو گئے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا۔ لازمی اب امریکہ کی مخالفت یہاں شروع ہو گئی، اس خطے میں، اس جگہ میں۔ اب جب اس جگہ میں شروع ہو گئی تو لازمی یہ جنگ امریکہ اور پلس ان عسکری تنظیموں کی ہو گئی، تو ان میں آپس میں یہ اب امریکہ کی جنگ جو ہے وہاں لڑی جاتی ہے۔ امریکہ سے اس کو مخالف جو ہے وہ وہاں فلسطین کی سرزمین ایک گراؤنڈ مل گیا، اس میں حماس اپنے آئے دن راکٹ مارتی ہے،
हमास उस पर हमला करती है, वो कभी इन पे हमला करते हैं। अब इस मरतबा जो हमास ने बड़ी कारी ज़रब लगाई अल अक्सा ब्रिगेड ने, तो इतनी जो उन पे कारी ज़रब इसराइल ने लगाई, तो उसका जो अब रद्दमल आया, इसराइल ने भी रद्दमल दिया। इसराइल तो एक भेड़िया है, वो तो ना अस्पताल देख रहा है, ना सहाफ़ी देख रहा है, ना बच्चे देख रहा है, ना मासूम औरतें देख रहा है, वो हमले कर रहा है। तो उन्होंने वहाँ गजा की पट्टी को सफ़ा हस्ती से मिटाने का एक तैयार करके निकल आया, उसको ये अमेरिका इसराइल सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब जो अथॉरिटी इनकी हुकूमत कायम है, जिसके महमूद अब्बास सरबराह है, वो वहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं वो हमास पे कि अभी उन्होंने, मैंने गुज़िश्ता दिनों बयान आया, उन्होंने कहा बहरहाल हम इसराइल की मजम्मत करते हैं, हमेशा इसराइल के खिलाफ हम बरसरे पैकार रहे हैं, इसराइल से हम जो उसके इक़दाम की हिमायत नहीं करते, मगर हम उनको एक अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पर लड़ रहे हैं और इस तरह के हम, मगर हमास ने जो हमला किया उस पर भी उन्होंने तनकीद की। बहरहाल तो ये एक चीज़ जो है सामने आ रही है सूरत-हाल कि उसके हमले के रद्दमल में भी आदमी को ये देखना चाहिए कि रद्दमल कितना ख़तरनाक होगा। वो ख़तरनाक हुआ बेगुना, एक 5000 अगर उन्हें राकेट बरसाए तो मैं समझता हूँ इससे कहीं ज़्यादा लोग शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं और कोई इमदाद भी नहीं जा रही। और पड़ोसी जो अड़ोस पड़ोस के जो ममालिक हैं, हमारे मुसलमान अरब जो ममालिक हैं, वो खामोश बैठे हैं, अगर कुछ कर नहीं रहे, मजम्मत ज़बानी कर रहे हैं मगर खामोश बैठे। उनको एक रोल अदा करना चाहिए, इस जंग बंदी कराने में एक रोल अदा करना है। ज़मीनें तो फौरी खाली नहीं कर सकता इसराइल, उसके लिए तो एक तमाम अरबों को अगर जंग करें तो शायद फिर वो तो जंग अजीम में तब्दील हो जाएगा मामला, क्योंकि वो फ्रांस और बरतानिया भी नहीं चाहेंगे कि ये इसराइल ख़त्म हो, क्योंकि जो वजूद जो बनाने वाले वही लोग हैं। तो इस तरह के इसराइल को, अब आप ये देखिए कि जब एक जंग चल रही थी इनकी तंजीम आज़ाद फ़लस्तीन की, इसमें ईसाई भी थे, सब थे। अब हिटलर था, हिटलर ने यहूदियों को काफ़ी मारा, उसने कहा सांप को छोड़ दे, उनको मार दो। हिटलर ईसाई था, क्रिश्चियन था, तो लाजमी उसने ये किया। तो इतनी बात उसी को आप यूज़ करते, ईसाइयों को भी वहाँ के इस्तेमाल करते, उसको एक तहरीक चलाते, उसी को इस तरीके से उसमें चलते। इसको जब से इस्लामी काज में तब्दील किया, मैं ये समझता हूँ उसमें आपको इमदाद भी काफ़ी मिल गई, वो तो एक हुआ, मगर वो PLO पीछे चली गई पस मंज़र में, और ये हमास और इस तरह की हिज़्बुल्लाह और दूसरी तंजीमें मैदान अमल में हैं, ये भी नुकसान पहुँचा रही हैं और मुस्लिम काज के लिए काम कर रही हैं। मगर इसमें वो जो थे, जो मजलूम जो फ़लस्तीनी ईसाई थे या दूसरी जो कौमें थी, वो इनसे पीछे हट गई कि इस्लामी काज में इनके साथ काम नहीं कर सके। इसी तरीके से लेबनान में मास खुला, अब ये हिज़्बुल्लाह का मास खुल रहा है। इस तरह की तंजीमें, अब ये जंग कहाँ तक जाती है। बहरहाल इसमें अब तमाम मुस्लिम ममालिक सरगर्म में, OIC का इजलास भी हुआ है, वो मजम्मत भी कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में भी जा रहे हैं, तो ये रुकवाने की कोशिशें हो रही हैं। जो बाइडन आए थे, सऊदी अरब ने मिलने से इनकार किया। बहरहाल इस वक्त सऊदी अरब के ईरान के ताल्लुकात कुछ बेहतर हो गए, तो ईरानी प्रेशर में सऊदी अरब भी आया हुआ है इस वक्त। तो इस तरह की कुछ बातें हैं, मगर कुछ ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जिनके इसराइल के सिफारती ताल्लुकात हैं। ये कोई मिस्र के भी हैं, उर्दन के भी हैं, सबके, कतर के भी हैं, तो इन लोगों के ताल्लुकात हैं। हम पाकिस्तान को तो मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, हमें क्या, हम तो बहुत दूर बैठे, इनके ताल्लुकात हैं अपने सबके। तो ये क्या इसराइल के लिए अब ये मुसल्लह जदोजहद करेंगे, तो इसका पुरअमन हल है फिलहाल, और इसको हल को लेके चलें, कोई जंगबंदी फौरी कराई जाए, सीज फायर कराया जाए, वरना बेगुनाह जानों का इसी तरह नुकसान होता रहेगा और दिल खून के आंसू रोता रहेगा हम लोगों का, मुसलमानों का, और हम यहाँ दुआएं करते रहेंगे हाथ उठा के इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे अल्लाह मियाँ। भाई इसराइल को तबाह बर्बाद करने के लिए आपके लिए कोई ऊपर से अबाबील या कोई ऐसी वो नहीं आएंगे, आप लोगों को करना है। असले के साथ आपने अपना ईमान की कुव्वत से आपको मिलना है, या जिस भी कुव्वत से आपको एक मुतफ़क्का कोई आपको बनाना है, फैसला करना है अरब दुनिया को और इस्लामी दुनिया को, उसके बाद ही कोई इसका हल निकलेगा। वरना इसकी फौरी जो है सीज फायर किया जाए, जंगबंदी की जाए, वरना ये कीमती जानों का नुकसान होता रहेगा और मुसलमान इसी तरह आलम इस्लाम परेशान होता रहेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।